Good morning, students. In the yesterday's class, we had seen definition of cloud computing. It is a definite question for a 2 marks question. That is define. First question adne kehta define or what do you mean by the cloud computing? Otherwise he may ask a question on component. List the components of cloud computing. The components of cloud computing is client, data center, and distributed servers. Through the internet they are going to communicate. So the internet is presented as or pronounced as cloud, is known as cloud is nothing but network or internet anta kuda ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. We had seen. So after that we have a basic knowledge about services ಒಳಗ four types of services ಬರ್ತಾವ. One is software as a service, platform as a service, hardware as a service. Software as a service is the service provided by the service provider. It may be Amazon, it may be Google, it may be salesforce.com. ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ we are getting a software as a service. Microsoft company ಇಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದು software as a service ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ? Visual Studio for the development purpose. Other softwares are there in Microsoft, but we are taking an example of Visual Studio to develop the application. It is a software. Visual Studio is a software. .NET Framework is a platform. Luxury. Visual Studio is the software. .NET Framework is a platform. So Microsoft company intra ನಾವು ಎರಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. One is software as a service. If you are taking a Visual Studio for rent, then it is known as a software as a service. Or else pura software ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು we are going to take half, that is components. ಒಂದು Microsoft Visual components ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. That is also service. After that, platform as a service we had discussion. Platform as a service in the sense it is provided for developers. It is provided for developers, those who are going to develop the web applications. Basically, platform as a service is going to provide HTML, XHTML, JavaScript, those requirements for web application development. Microsoft Azure is a service provided for web development. That is platform as a service. Microsoft Azure, for example. We had seen. Now the third type of a discussion, platform as a service olaga three types of systems bartav. One is add-on system, second one is standalone system, third one is application delivery system. Add-on in the sense you are in the service, you are going to get some additional service by paying some additional fees. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ add on. You will get an add-on service. We had taken a recharge of mobile. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 399 rupees ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೀನಿ, ಬಟ್ ನಂಗೆ 2 GB ಡೇಟಾ ಸಾಲಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will go for add-on data. That is, I need to pay some 150 or 200 rupees to get another extra data to my mobile. Like that, if you want to get extra features, you need to pay add-on services. Then standalone in the sense this is a service provided by the service provider, but it is not having a licensing. That is, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಲ್ಲೇ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ಆಡ್ ಆನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಮೂರೂನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವ, ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, application delivery in the sense after developing your application you need to host, that is you need to release it, then you need to go for platform as a service. ನಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ, ನಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಯೂಸರಿಗೆ, ನಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ, ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ as ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is a third type, application delivery. That is application delivery platform. Okay.
Third one, I'm going to come for third one, hardware as a service. Again, you need to draw a diagram like this, but here along with the server you are having a memory storage, because memory is also a hardware. Storage provide ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ memory is also hardware, CPU is also a hardware, CPU is also a hardware. So what you are going to do, Amazon and all the things going to give you Amazon Simple DB. Amazon Simple DB. It is a service provided by the Amazon. It is service provided by the Amazon for hardwares. DB ಅಂತಂದಾಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. That is what a storage. On the storage ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾನ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is database service ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So hardware as a service ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Hardware that may be a CPU, that may be a memory. ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೆಮರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಕಂಪನಿ ಅದ, ಅರೌಂಡ್ 250 GB or 300 GB ಡೇಟಾ ಪರ್ ಡೇ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಪರ್ ಡೇ, ನಾಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್. ಪರ್ ಡೇ 200 GB ಡೇಟಾ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ಸಮ್ ಮೆಮರೀಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಮರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್. 250 GB 350 GB ಪರ್ ಡೇ ಹೊಂಟು ಅಂತಂದ್ರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಅಜುಮ್ ದಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ದವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನನ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಷ್ಟ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದ್ರೊಳಗ, ನನಗ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದ ಅಥವಾ 1 ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. 250ಗೆ 1 ಮಂತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 250 GB ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಮಂತಿಗೆ. ಸೊ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ನನಗೆ 1 ಮಂತಿಗೆ 250 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಜುಮ್ ದಟ್ 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್. 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್ 15,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ ಮಂತ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 250 GB space. For example I am taking 15,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಮೆಮರಿಯನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜುಮ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 20,000 ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 20,000 ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 20,000 ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮೆಮರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 250 GB ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ. Then in next month what we are going to do, you are going to pay again 20,000 and you are going to again buy the 250 GB. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, if you pay another 50,000 you will get 1 month charge here. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10,000 rupees ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 10,000 rupees ಸೇವ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ the staff is going to reduce. ನೀವೊಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕಾ ನನಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ IT ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ IT ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಉಳಿತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ದು ಪೇ ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಉಳಿತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮೆಮರಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಐತ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವೇ ಓನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡನ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ ಕ್ರ್ಯಾಶಿಂಗ್. ಮೆಮರಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಮರಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದ, ಕಾಪಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಏನು ಮೆಸೇಜ್? Okay, then we are going to discuss some benefits
ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ. ಸರ್ವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ವಾಟ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟರ್ಸ್. ರೂಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೂಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೆಮರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸಿಪಿಯು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಸಿಪಿಯು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗೋದು, ಒಂದ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ಸಿಪಿಯು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಸಿಪಿಯು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ storage space, that is memory. Once again the memory is going to give you. Okay, idu now service include agiddu, service kodlikatiddu. What is the part of services? ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಕು, 250 GB ಡೇಟಾ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 15,000 ಪೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಂದು ಯಾವ್ದೋ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ನಂದು ಯಾವ್ದೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನ್ನ ಡೇಟಾನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವುದು ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. Hardware as a service. Next, what they are going to provide? Computer hardware service level agreement ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ರೂಟರ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮೆಮರಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾ, ಲಕ್ಷ ಇರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಒಂದನೇ ಇದು, ಎರಡನೇ ಪೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಮರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆಲ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಅವರು ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, internet connectivity. What is that? Internet connectivity. Next, what they are going to give? ನೆನಪದವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, next it is utility compute billing. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ, ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು 250 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ 200.
ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 200 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 250 ಅಂತ ನಾನು ನೀವೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 200 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ 200 GB ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು 250 ಪೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ 200 GB ಗೆನೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ computing billing hardware as a service in the sense the hardware is provided as a service there are 4 points along with the hardware what we are going to do the service level agreement next computer hardware kuda namak sigtada internet connectivity then utility computing billing okay ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ I hope it is clear raise your hands if it is clear raise your hands well are we clear with the services well if you clear with the service we'll jump to the next topic that is application we're going to jump to the next topic that is application in the application why we need to use the question what does cloud computing actually question arises what the cloud computing actually do ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ cloud computing actually ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ question ಬಂದಾಗ we will move to the application ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ applications ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತದ what the application it is giving the things one is storage ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗಲಾಗ್ತದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಓಕೆ ಮೆಮರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನಿಮ್ಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ through the hardware as service we are getting some storage spaces okay what is the next then your responsibility is that to buy the equipment but you are going to rent the equipment to reduce the cost ಹೇಳಿದೆನಾ ಮೆಮರಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಮರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು 20,000 ಪೇ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ರೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ 15,000 ಪೇ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದತಿ ಲೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ
ಸುಜುಕಿದವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ for few months or for few years, you are going to get lease by paying the 17,000 or 18,000. You are getting a lease. Car ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಲೀಸ್ ತಗೊಳಾಕತ್ತೀರಿ. You are not paying for car, you are just paying for the lease. 17,000 ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 months. After that you have to hand over your car. Otherwise, sir, I want to continue with the car, again pay the 17,000 for month. ಹೆಂಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮೆಮರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಮೆಮರಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಿ. I hope it is clear. Whether it is clear, raise your hands. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? Next, the database. As you know that database is a place where the data is arranged, in a well manner. Okay, so database ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. database ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. Another application is providing database. ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಬರೀಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅದ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೈ ಅದ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಹೈ ಅದ. ತಿಳಿತದ್ರಿ? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಹೈ ಅದ ಅಂದ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Improved availability, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ, ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ವೆರಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. Highly it will cost around, if it is in the market, ನೀವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it will take around 20 to 25,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10% or 20% you are going to get a concessions, that is 15,000 10,000 ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. that is price is more reliable here, that is price is more reliable. Next, the last point is flexibility. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ನೀವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ತಿಳಿದಿಗತ್ತದ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು, ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಅವನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. I hope it is clear. Flexibility clear agadi? Clear aitri flexibility? Clear it is? Clear or not? Raise your hands. Whether my voice is audible to you? Yes. So ಇವು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಗತ್ತು. What may be the disadvantage? The disadvantage may be
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೋ ನಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. That is complexity increases. ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಮೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಇಷ್ಟ ಅದ, ಅದ ರಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಅದ, ನಾ ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಆತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ನೀ ಎಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೊಬ್ರದೊಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಗೇತದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಡೇಟಾ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರ್ತದ. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ನನಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಅದ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗದ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದಾವ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ, ಕಂಪ್ನಿದವ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡವ, ಏನಪ್ಪ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೀ ಬರೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಂತಾನ, ಈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತದ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇರ್ತದ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೇಟಾನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಶ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್. Third application is synchronization. I hope it is clear. Okay. The session is going to end now. Here it is a time is showing. So another topic is there, that is limitations of cloud computing. If we complete the limitations of cloud computing, the first unit revision is completed. Okay, almost all ಯಾವಾಗ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್, ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. I will discuss it in the next session. Okay, because the session is over now, internet problem is there. Okay.